नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। उटनूर येथे सॅनिटरी नॅपकिन सेंटर सुरू, जिल्हाधिकाऱ्यांसह ITDA PO खुशबू गुप्ता यांच्या हस्ते उद्घाटन। समस्या सोडवण्यासाठी प्रजावाणी चौकशी, ग्रामीण मंडळाचे विशेष अधिकारी वापरण्यात येणार। सतत चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा आणि ITDA PO खुशबू गुप्ता यांच्या हस्ते गुरुवारी जुन्या कोर्ट बिल्डिंगमध्ये उटनूर ITDAच्या संयुक्त विद्यमानाने सॅनिटरी नॅपकिन सेंटरचे उद्घाटन केले। तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वसमावेशक आदिवासी विकास संस्थेच्या उटनूरच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आदिवासी महिलांचा नागोपाल संयुक्त द्वैत गटाच्या नेतृत्वाखाली 12 लाख रुपयाचे सॅनिटरी नॅपकिन बनवण्याचे अभियान सुरू केले। प्रशासकांचे त्यांनी अभिनंदन केले। यावेळी त्यांना अनेक सूचनाही दिल्या। आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाचे विशेष अधिकारी पद्मभूषण राज यांनी सांगितले की आम्ही शासनामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या या कल्याणकारी योजनांचा प्रचार कार्यक्रम राबवत असून लाभार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळ परिषद कार्यालयात गुरुवारी प्रजावाणी झाली। संबंधित याचिकाकर्त्यांना येथील जनमाहिती मदत केंद्रात बोलावून त्यांच्या उपस्थितीमध्ये चौकशी करण्यात येणार। प्रत्येक अर्जदाराने त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या ऐकून घेत त्यांचे शंकांचे निरसन संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केले। यावेळी विशेष अधिकारी पद्मभूषण राजू म्हणाले की या पथदर्शी प्रकल्पाअंतर्गत आदिलाबाद जिल्ह्याची निवड करून 6 जानेवारीपासून सार्वजनिक चौकशी केली जाणार आहे। तर त्यांनी सांगितले की त्यांना 6 हमी अर्जदारांकडून अर्ज प्राप्त झाले आहे आणि ते त्यांना नाकारांचे कारण सांगत आहे। जे पात्र आहे आणि संबंधित सरकारी या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेतलेला आहे त्यांनीच या प्रजावाणीचा आश्रयही घ्यावा असे त्यांनी स्पष्ट केले। ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రజాపాలన ప్రజావాణి సీఎం పైలట్ ప్రాజెక్ట్ మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుండి స్టార్ట్ కావడము మన జిల్లా వాసుల యొక్క అదృష్టం। ఇక్కడ ప్రతి మండలంలో జనవరి 6 నుండి ఈ ప్రజాపాలన పైలట్ ప్రాజెక్ట్ దరఖాస్తులను మండలంలో తీసుకోవడం జరిగింది। మండలంలో IFC అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెసిలిటేషన్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసి ప్రజల యొక్క దరఖాస్తులను స్వీకరించి వారికి అప్పుడే ఒక రసీదు కూడా ఇస్తూ ఉన్నాము। అలాగే ప్రజాపాలన పబ్లిక్ హియరింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆ డేట్ కూడా అందులో వస్తుంది వారికి। మొదటగా 6 డిపార్ట్మెంట్లని మనము ఎంచుకోవడం జరిగింది। ఒకటి రూరల్ డెవలప్మెంట్, ఫస్ట్ సెకండ్ తహసీల్ ఆఫీస్ రేషన్ కార్డ్స్ కోసం, అలాగే ల్యాండ్ కోసం, మూడోది అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, నాలుగోది ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, ఐదోది NREGS DRDA వాళ్ళది, అలాగే ఆరోది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్। ఈ 6 డిపార్ట్మెంట్స్ది మొదటగా పైలట్ ప్రాజెక్టులో చేర్చడం జరిగింది। అందుకు అనుగుణంగా మన ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలంలో ఈరోజు ప్రజాపాలన
చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కనుక ఇప్పటి నుండి ప్రజలందరూ కూడా తమ దరఖాస్తులను మీ దగ్గరలోని మండలంలో ఏర్పడుతున్న IFC సెంటర్లో ఇచ్చి రసీదు తీసుకోగలరు. అలాగే పబ్లిక్ హియరింగ్లో వచ్చి ఈ దరఖాస్తుకు సమాధానం తెలుసుకోగలరు. కనుక ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటారని మన మండల ప్రజలందరికీ పేరు పేరున. CPIचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार नरेंद्र रेड्डी यांना प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे आणि 27 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या या प्रताधी अधिकारींच्या MLC निवडणुकीमध्ये प्रचंड बहुमताने विजयी व्हावे. आदिलाबाद शहरातील CPI कार्यालयात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. ते म्हणाले की करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निजामाबादच्या MLC निवडणुकीमध्ये काँग्रेसकडून निवडणूक लढवणारे शिक्षणतज्ञ, विचारवंत आणि समाजशास्त्रज्ञ नरेंद्र रेड्डी जिंकले तरच बेरोजगार तरुण, अधिकारी आणि शिक्षण क्षेत्राच्या या भल्याची संधी आहे. नरेंद्र रेड्डी यांनी आधीही अनेक समाजसेवेच्या कार्यक्रमातून चांगले नावही कमवलेले आहे आणि त्यांचा पूर्ण पाठिंबा असेल असे ते म्हणाले. గ్రాడ్యుయేషన్ MLC ఎన్నికల్లో పుట్టుకూరు నరేంద్ర రెడ్డి గారిని నాలుగు ఉమ్మడి జిల్లాల అభ్యర్థి పుట్టుకూరు నరేంద్ర రెడ్డి గారిని CPI బలపరుస్తున్న పుట్టుకూరు నరేంద్ర రెడ్డి గారిని MLC అభ్యర్థి గ్రాడ్యుయేషన్ CPI బలపరుస్తున్న అభ్యర్థి పుట్టుకూరు నరేంద్ర రెడ్డి గారిని 27న MLC ఎన్నికలు జరగబోతా ఉన్నాయి. గ్రాడ్యుయేషన్ ఎన్నికలు. ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎన్నికలు గాను మెదక్ ఉమ్మడి జిల్లా, నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా, కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లా, ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా అంటే దాదాపు 12-16 జిల్లాలో గ్రాడ్యుయేషన్ ఎన్నికలు 21 నాడు జరగబోతున్నాయి. దానికి మా CPI పార్టీ, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ CPI రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గం, రాష్ట్ర నాయకత్వం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అయిన పుట్టుకూరు నరేందర్ రెడ్డి గారిని మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటేసి గెలిపించాలని చెప్పేసి మా CPI పార్టీ జిల్లా సమావేశాలు కరీంనగర్లో జరిగిన ఉమ్మడి జిల్లాల సమావేశాల్లో చెప్పడం జరిగింది. మేము కూడా ఈ ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా కానీ 4 జిల్లాలో CPI పార్టీ సానుభూతి పనులు కానీ మాకు సంబంధించిన ఓటర్స్ కానీ పుట్టుకూరు నరేందర్ రెడ్డి గారిని గెలిపించడం ద్వారా ఈ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఒక విద్యావేత్త, ఇప్పటికే పుట్టుకూరు నరేందర్ రెడ్డి గారు అనేక సామాజిక కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. అనేక సందర్భాల్లో మేము తెలుసుకున్న విషయాలు ఏంటంటే ఆయన సామాజిక సేవల్లో మన ఉమ్మడి జిల్లాలో ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థి నంబర్ 1 అభ్యర్థిగా మరి CPI పార్టీ గుర్తించింది. అందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అధికార పార్టీనే కాబట్టి వాళ్ళని గెలిపించి మన విద్యా సమస్యల్ని, విద్యార్థుల సమస్య, ఉద్యోగుల సమస్యల్ని, నిరుద్యోగుల సమస్యల్ని పరిష్కారం కొరకు ధ్వనింపించే నాయకుడిగా పుట్టుకూరు నరేందర్ రెడ్డి గారు మరి మంచి మనసున్న మనిషి. సామాజిక సేవలు ఇప్పటికీ అనేక స్కూళ్ళల్లో కానీ, ఫర్నిచర్లు కానీ, రూములు కానీ, మధ్యాహ్న భోజనం సంబంధించిన కొన్ని జాగాల్లో లేరు అని తెలిస్తే 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఇచ్చి కొన్ని షెడ్లు కూడా నిర్మించిన చరిత్ర పుట్టుకూరు నరేందర్ రెడ్డి గారికి ఉన్నది. CPI ML न्यू डेमोक्रेसीचे राज्य सचिव श्रीनिवास यांनी झेंडा दाखवला की सत्तेत येऊन 14 महिने उलटले तरीही काँग्रेस पक्ष आपल्या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष करत आहे. काँग्रेस सरकारच्या या बेफिकीर वृत्तीचा निषेध करत ते यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी हैदराबादमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निषेधनाचे कार्यक्रमही आवाहन केले. तर यासाठी शहरातील स्थानिक प्रेस क्लब येथे खुली सभा आणि निषेध निदर्शनाच्या या भिंतीपत्रकाचे अनावरण करण्यात आले. 6 हमीच्या अंमलबजावणीसाठी यावेळी बोलताना त्यांनी निवडणुकीच्या वेळी अनेक आश्वासने देणारे रेवंत रेड्डी यांना सत्तेत आल्यावर त्यांचा विसर पडल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरकारचे डोळे उघडण्यासाठी ते या महिन्याच्या 20 तारखेला हैदराबादच्या सुंदरया पार्कमध्ये आंदोलन करणार असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. लोकशाहीवादी जनतेने येऊन हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. అమలు చేయాలి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హామీలను, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన ఈ నెల 20న చలో హైదరాబాద్ను ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చి 14 నెలలైంది. ఎన్నికల సందర్భంగా అనేక హామీలు ఇచ్చింది. గత ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి, అన్ని వర్గాలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేయలేదని, మేము వాటిని అన్ని అమలు చేస్తామని ప్రకటించింది. ప్రధానంగా 6 గ్యారంటీలు, 420 హామీలు ఇచ్చింది. ప్రధానంగా కేవలం మహిళలకు బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం తప్ప మిగతా ఏది కూడా సంపూర్ణంగా అమలు చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది.
బస్సుకు సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ బస్సు కూడా ఎక్స్ప్రెస్లు పెంచింది. అదేవిధంగా ఫ్రీ బస్సులు తగ్గించినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది. దీంతో పాటు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ఈ వాగ్దానాలతో పాటు 7వ హక్కుగా ప్రజలకు ప్రజాస్వామిక హక్కు ఇస్తాం. గత ప్రభుత్వం సభలు సమావేశాలు పెట్టుకోలేకుండా చేసింది, మీకు హక్కు ఇస్తామని ప్రకటించింది. కానీ వాళ్ళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రంలో బీజేపీ తోటి కుమ్మక్కై ఆపరేషన్ కగారులో కూడా వీళ్ళు భాగస్వాములై రాష్ట్రంలో ఎన్కౌంటర్లకు పాల్పడుతుంది. సభలకు సమావేశాలకు కూడా అనుమతి ఉన్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది. కనుక బీజేపీ తోటి మిలాఖతై మీరు ప్రజల యొక్క ప్రజాస్వామిక హక్కులను కాలదోస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఆపరేషన్ కగారులో మీరు బీజేపీ ప్రభుత్వంతో మిలాఖతై ఉన్నారు. దీన్ని ఆపాలని, అదేవిధంగా ఈ జిల్లాలో ప్రధానంగా తుమ్మిడేటి దగ్గర ప్రాణహితమైన ప్రాజెక్టు నిర్మించాలనేటువంటి మీరు 14 నెలలు అయింది. కాళేశ్వరం పనికిరాదు కనుక ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేస్తా ఉన్నారు. కుట్టి నిర్మాణాన్ని ఎమ్మటే ప్రారంభిస్తా ఉన్నారు. పెనుగంగా పూర్తి కాలేదు, జగన్నాథపూర్ ప్రాజెక్టు కాలేదు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పెండింగ్ ప్రాజెక్టులన్నీ ఈ బడ్జెట్లో పూర్తి చేయాలని ఈ అన్ని సమస్యల మీద సిపిఎం శ్రీ రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి 20న చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమం ప్రకటించింది. కనుక ప్రజలు, రైతాంగం, అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఈ బహిరంగ సభకు హాజరు కావాలని మేము विज्ञप्ती చేస్తా ఉన్నాం. डीएसपी जीवन रेड्डी म्हणाले की आम्ही वाळू माफियांवर लोखंडी पाय ठेवू. बेला मंडळ कांगारपूर नदी पाणलोट क्षेत्रामध्ये डीएसपी जीवन रेड्डी यांच्या देखरेखीखाली पोलीस आणि महसूल कर्मचाऱ्यांनी एकत्र दौरा करून वाळू वाहतूक मार्गाची पाहणी केली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की तेलंगणा राज्य सरकार वाळू तरकीला आळा घालत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बेला मंडळाच्या हद्दीमध्ये पैनगंगा येथून अवैधरित्या वाळूची वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळताच महसूल कर्मचाऱ्यांसमोर अचानक तपासणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आणि कनगापूर नदीमध्ये साठवलेली वाळू ही जप्त करण्याच्या सूचना महसूल कर्मचाऱ्यांना दिल्याचेही सांगण्यात आले. पैनगंगा नदीतून अवैधरित्या वाळूची वाहतूक होत असल्याचा नियमभंग करणाऱ्यावर कडक कारवाई करून वाहने जप्त करण्यात येणार आहे. वाळू तस्करी रोखण्यासाठी दररोज 2 पोलीस व महसूल कर्मचाऱ्यांसह कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही समोर आलेली आहे. खाण आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने तो पूर्णपणे रोखला जाईल असेही ते म्हणाले. तसेच बेला मंडळातील सांगडी व कांगारपूर गावातून रात्रीच्या वेळी बोटिंगद्वारे ही वाळूची वाहतूक करत असल्याची माहिती आलेली आहे आणि त्यांच्यावरून चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा इशाराही त्यांनी दिला. ఇప్పుడు మన జైనత్ టౌన్ ముందర ఆయన మరి ఇక్కడ అడిగారు ఢిల్లీ వెళ్ళాడు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, ఢిల్లీలో ఉన్నా సార్. కామ్గార్పూర్ విలేజ్ శివార్లో మరియు సాంగ్డి విలేజ్ శివార్లో ఈ పెనుగంగలో అక్రమ ఇసుక మైనింగ్ జరుగుతుందని చెప్పి అప్పుడప్పుడు మాకు సమాచారం వస్తుంది. దాని గురించి మేము ఇప్పుడు జాయింట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ కొన్ని ఇల్లీగల్ శాండ్ డంప్స్ ఉన్నాయి. దీని గురించి మేము ఆర్డీఓ గారితో, ఏడీ మైనింగ్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. తర్వాత జైనత్ మండల్లో, ఆనంద్పూర్, భీంపూర్ మండల్లో కొన్ని చోట్ల కూడా ఈ పెనుగంగా బార్డర్లో రాత్రిపూట ఇల్లీగల్గా దొంగచాటున ఇదంతా మైనింగ్ చేసి కొందరు తీసుకుపోతున్నారు. మేము ఈ ఇల్లీగల్ మైనింగ్ చేసేవారికి మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రిక్ట్గా వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం. ఇంతకుముందు కూడా చాలా వెహికల్స్ సీజ్ చేసి ఏడీ మైనింగ్ పంపడం జరిగింది. కొందరి మీద దొంగతనం కేసులు కూడా పెట్టడం జరిగింది. బోర్డు ద్వారా వాటర్ నుంచి శాండ్ తీసి ఫిల్టర్ చేసి ఇల్లీగల్ శాండ్ మైనింగ్ చేసేటప్పుడు బోర్డు కూడా సీజ్ చేసి జైనత్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఇల్లీగల్ మైనింగ్ ఎవరు చేసినా, దీని వెనుక ఎవరున్నా వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. వారి వాహనాలు సీజ్ చేయడంతో పాటు ఈ శాండ్ మైనింగ్ యూజ్ చేసే బోట్స్ కానీ, తర్వాత ఎక్విప్మెంట్ కానీ అవన్నీ సీజ్ చేయడంతో పాటు ముందు ఈ విలేజ్లలో, పెనుగంగా బార్డర్లలో, పెనుగంగా రివర్లో ఇల్లీగల్ శాండ్ మైన్ చేసే వారందరిపై దొంగతనం కేసులు కూడా పెడతాము. కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా ఇల్లీగల్ శాండ్ మైన్
చేయొద్దు. మీరు శాండ్ అవసరం అనుకుంటే తహసీల్దార్ నుంచి కానీ వేరే ఏడీ మైనింగ్ గారి గురించి కానీ ఎక్కడైతే లీగల్ క్వారీస్ ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు పర్మిషన్ తీసుకుపోండి. అంతేగాని ఈ ఇల్లీగల్ మైనింగ్ చేయడం మూలంగా ఈ వాటర్ లెవెల్స్ కూడా ల్యాండ్లో తగ్గుతాయి. తర్వాత ఈ రోడ్స్ కూడా డ్యామేజ్ కావడం జరుగుతుంది, యాక్సిడెంట్లు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా ఈ 3 మండలాల్లో పరిధిలో పెనుగంగలో ఇల్లీగల్ మైనింగ్ చేయకూడదు. చేస్తే मात्र पोलीस डिपार्टमेंट कठीण चर्यలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. एमपीटीसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांनी कामाला सुरुवात केली आहे. नवीन मंडळाच्या निर्मितीची प्रक्रिया यापूर्वीच आधी पूर्ण झालेली असून जुन्या मंडळातील काहीही गावे नव्या मंडळामध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया आतापर्यंत पूर्ण झालेली आहे. मात्र एमपीटीसीच्या या जंगांमधील या गावांचा तपशील, मतदान केंद्राचा तपशील आणि अनेक बदलांची भर या संबंधीचे मते जाणून घेण्यासाठी बेला मंडळ प्रजा परिषद कार्यालयात गुरुवारी सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मंडळ विशेष अधिकारी मनोहर राव आणि एमपीडीओ महेंद्र यांनी त्यांना एमपीटीसी ठिकाणे आणि मतदान केंद्राची माहिती समजावून सांगितली. त्यांनी विविध विषयांवर विविध पक्षांच्या नेत्यांना सूचनाही दिल्या. यावेळी मंडळाचे विशेष अधिकारी मनोहर म्हणाले की आगामी एमपीटीसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. तर ते म्हणाले 9 एमपीटीसी ठिकाणी 51 मतदान केंद्र स्थापन करण्यात आलेली आहे आणि सर्वच पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी आणखी 3 मतदान केंद्र वाढवण्याची विनंती केली असून ही बाब जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. పొగ్దూరు, చాపరాల, సదల్పూర్, సిరిసన్న, బారి 9 ఎంపీటీ స్థానాలు. ఇందులో బెదోడ కాఫీ, శంషాబాద్. బేలా మండలంలో 9 ఎంపీటీసీ స్థానాల కొరకు 51 పోలింగ్ స్టేషన్స్ను ఎంపిక చేయడం కొరకు అన్ని పార్టీల ప్రతినిధులను పిలిపించి సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ 9 ఎంపీటీసీ స్థానాల కొరకు బేలా మండలంలో 51 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఓటర్స్ 27,568 మంది ఓటర్స్ బేలా మండలంలో ఉన్నారు. వీరిలో ఎంపీటీసీ స్థానాలలోని పోలింగ్ స్టేషన్స్ను మార్పు చేర్పుల కొరకు అన్ని పార్టీల నుంచి సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడం జరిగింది. వారి సలహా సూచనల మేరకు 3 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఒక్కొక్క పోలింగ్ స్టేషన్ పెంచవలసిందిగా వాళ్ళు విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. ఇటువంటి ప్రతిపాదనలను మేము కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. కావున ఈరోజు జరిగిన సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి అన్ని పార్టీల प्रतिनिधुలకు మరియు మా అధికారులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ शहरातील विनायक चौकातील सय्यद बुरनहोद्दीन चिपटी उर्फ चमनवाले बाबा दर्गा बांधण्यासाठी नगरपालिकेचे माजी उपाध्यक्ष जहीर रमजानी यांनी खूप मेहनत घेतल्याचे दर्गा कमिटीचे सदस्य इनायत चिपटी यांनी सांगितले. यावेळी काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसह जहीर रमजानी यांनी मौजत यांचा दर्गा कमिटीच्या वतीने शाल पांघरून सत्कार केला. तसेच दर गुरुवारी होणाऱ्या या अन्नदान कार्यक्रमात सहभागी होऊन स्वतः सेवा केली. तत्पूर्वी दर्ग्यात विशेष नमाज अदा करण्यात आली. तर ते म्हणाले की व्हाईस चेअरमॅन असताना जहीर रमजानी यांनी या वाकबोर्डांसह दर्गा उभारण्यासाठी अथक परिश्रम घेऊन ही बाब तत्कालीन सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतना मुबारक दिन है। आज सैयद बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हर महीना ऐसी 1-2 साल से अरसे से जुमेरात के दिन लंगर का इंतज़ाम किया करते हैं
और इसी मौके पर साबिका म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जनाब ज़हीर हमदानी साहब और कांग्रेस सीनियर लीडर जनाब मुजाहिद साहब दरगाह शरीफ में शिरकत कर हमें खिदमत का मौका दिया गया है। आज से 1 साल पहले जनाब ज़हीर हमदानी साहब ने अपनी जद्दोजहद के साथ जब इक़्तिदार में वाइस चेयरमैन थे, वक्फ बोर्ड के ऑफिस को हैदराबाद कई मरतबा जाकर जद्दोजहद की और सैयद बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उर्फ चमन वाले बाबा को वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी पर 1 करोड़ रुपए इंशाल्लाह सैंक्शन हुए हैं। उसी तौर पर 1 करोड़ रुपए का चमन वाले बाबा को क्या हुआ क्या नहीं, कहाँ तक काम रुका है, वही देखने को अपनी कांग्रेस टीम के साथ चमन वाले बाबा के पास शिरकत करे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इक़्तिदार में ना रहने के बाद भी उन्होंने बुजुर्गान दिन से जो मोहब्बत है वो फंड सही जगह इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ उसको तहकीक़त करने के लिए आए। हम और कमेटी वाले ज़हीर हमदानी साहब का और मुजाहिद साहब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। निर्मल ग्रामीण मंडळाच्या मुजगी गावामध्ये सुरू असलेल्या मल्लांना जत्राचा एक भाग म्हणून गुरुवारी हा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आला। तर यावेळी देव मल्लांना अत्यंत प्रिय असलेल्या या पिवळ्या या बंदरीने मंदिरात विशेष पूजा करण्यात आली। भाविकांनी उभे राहून सोन्याचे वजनही उचलले आणि मल्लांना स्वामीला मनोकामनाही पूर्ण करणारे देव असल्याचा दावा करत अनेक भक्तही आहे। रथ उत्सव कार्यक्रमाचे साक्षीदार होण्यासाठी निर्मल जिल्ह्यातूनच नव्हे तर आसपासच्या जिल्ह्यातूनही हजारो भाविकांनी गर्दी केल्याने गावात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले। जिल्हा पोलीस अधीक्षक जानकी शर्मिला यांच्या निर्देशनानुसार पोलिसांनी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी चोख बंदोबस्त ठेवला होता। निर्मल जिल्हा भैसा मंडळ माटेगाव हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना सुविधांअभावी अडचणीचा सामना करावा लागत आहे। अनेक आशेने शाळेत येणारे विद्यार्थी योग्य सोयी सुविधा नसल्याने त्रस्त आहे। शाळेला सुरक्षा भिंत आणि क्रीडांगण, उत्तम भोजन आदी समस्या विद्यार्थ्यांना भेडसावत आहे। प्रभारी मुख्याध्यापक रमण राव सांगतात की पूर्वीच्या निधीतून शाळेला रंगरंगोटी करण्यात आली तर इतर किरकोळ कामेही हाती घेण्यात आली असून अधिक निधी शाळेला दिल्यास विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळेल। सरकारी शाळांकडे विद्यार्थ्यांची आवड वाढत असल्याने या सरकारने अधिक पुढाकार घेऊन शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी काम करावे अशी विनंतीही केली। ముఖ్యంగా ఇప్పుడు అత్యవసరం ఏంటంటే కాంపౌండ్ వాల్ ఒకటి, రెండవది డైనింగ్ హాల్ అయితే ఇంకా పిల్లలకు కొంత సౌకర్యంగా ఉండి ఇటు బాలికలకు కానీ ఇటు బాలురకు కానీ కొంత అన్ని సౌకర్యాలు లభించినట్టు అవుతుంది। కాబట్టి నేను ప్రభుత్వానికి కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, ఇలాంటి సౌకర్యాలన్నీ కల్పించాల్సిందిగా కోరుతాను। వాస్తవంగా బైంసా మండలంలో మరి ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మా పాఠశాలలో గత 3 సంవత్సరాల నుంచి 6th 8th ఇంగ్లీష్ మీడియం వర్షన్ ప్రారంభించి ఈ సంవత్సరం 10th క్లాస్ విద్యార్థులు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పరీక్షలు రాయబోతున్నారు। ముఖ్యంగా ఈ పాఠశాల ఒక మంచి ప్లేస్లో ఉంది, మళ్ళీ నేషనల్ హైవేకు దగ్గర ఉండింది, స్ట్రెంత్ పెంచేటువంటి అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి। ఇక్కడ మడగాం గ్రామానికి చుట్టుపక్కల ఆమ్లెట్ విలేజెస్ ఉన్నాయి, కానీ కొంత
అకామిడేషన్ ఇబ్బంది కానీ ఉంది. ఒక 2 క్లాస్ రూమ్ల 3 క్లాస్ రూమ్ల కొరత ఉంది. మళ్ళీ ముఖ్యంగా रोडకు దగ్గర ఉండడం వలన काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील प्रजासेवा भवन त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांच्या कार्याचे कौतुक करतात. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్న, అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు, నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. उटनूर येथे सॅनिटरी नॅपकिन सेंटर सुरू, जिल्हाधिकाऱ्यांसह ITDA PO खुशबू गुप्ता यांच्या हस्ते उद्घाटन. समस्या सोडवण्यासाठी प्रजावाणी चौकशी, ग्रामीण मंडळाचे विशेष अधिकारी वापरण्यात येणार. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.